Hello student, I am Professor Gagresyam from a computer department, so Sundarbai Manik Arts of Polytechnic, SAS Ahmednagar. In today's session, we see the next point or next chapter, queues. So the total marks for this chapter is 10 and teaching hours is 8. So we see syllabus. In that, firstly we see queue representation in a memory using array, queue as an ADT. Then we see types of queue, in that linear queue, circular queue, and concept of then we see queue operations, that is insert and delete. Then we see queue operations condition, queue full, queue empty, and application of queue. So let's start with the session. So first point is describe the queue as an ADT. So here we have to describe how the queue is ADT. The queue has ADT का है? So queue is a data structure in which it allows a programmer to insert an element at one end known as a rear and delete an element to other end known as a front. So queue is an abstract data type because it not only storing element but allows perform certain operations on these elements. क्यू का एडीटी आहे तर तो फक्त डेटा एलिमेंट स्टोर करत नाही, तर तो त्याच्यावरती आपल्याला काही ऑपरेशन सुद्धा काय करतो, परफॉर्म करून देतो. राईट. जसं आता आपण स्टॅक मध्ये बघितलं तर स्टॅक मध्ये तुम्ही एकाच एलिमेंटने इन्सर्ट करता, दॅट इज अ टॉप पॉइंटर. पण क्यू मध्ये डिफरन्स आहे. क्यू मध्ये काय आहे की आपल्याला दोन एंड दिलेले असतात. ज्या एलिमेंट तुम्ही इन्सर्ट करता एलिमेंट त्याला म्हणतात रियर एंड, आणि ज्या एंड तुम्ही डिलीट करता त्याला म्हणतात फ्रंट एंड. हे दोन पॉइंटर आहे, एक आहे रियर पॉइंटर, दुसरा आहे फ्रंट पॉइंटर. राईट. नेक्स्ट क्यू इज अन एडिट. आता क्यू काय एडिटी आहे तर आपण जस्ट बघितलं की हा काय करतो, फक्त तुम्हाला स्टोर करून देत नाही एलिमेंट, तर त्याच्यावरती काही ऑपरेशन सुद्धा तुम्हाला परफॉर्म करायला. आता कोणते ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म करू शकता? सो पहिलं ऑपरेशन सांगितलंय इनिशियलाइज, दुसरं इनक्यू, तिसरं डिक्यू, देन empty, then full and print. These are the major operations we can perform on a queue. Next, the elements of a queue. Which are the elements of a queue? Generally, the queue elements are front, rear, and array. These are the major elements of a queue. Front for the deletion, rear for insertion, and array for storing these all the elements. Right. So in that the elements of a queue we can say that. Next, define a circular queue. The circular queue is the type of a queue. Right. So define a circular queue and explain how insertion and deletion operations can be performed on this circular queue. So firstly we say definition. A definition is that a queue in which the last node is connected back to the first node to form a cycle is called as a circular queue. आता याला सर्क्युलर क्यू का म्हणताय तर जो तुमचा लास्ट नोड आहे, आता लास्ट नोड कोणता आहे तुमचा 7 आहे. राईट. ह्या क्यू मध्ये, आणि फर्स्ट नोड आहे तुमचा 0. तर हा 0 हा कुठे कनेक्टेड, तुमच्या 7 ला कनेक्टेड आहे. The last node will be connected to the first node, or first node is connected to the last node to perform or to form a cycle is called as a circular queue. त्याला काय म्हणणार मग? सर्क्युलर क्यू. आता सर्क्युलर क्यू मध्ये पण परत आपल्याला तेच एंड लागणार, एक फ्रंट एंड लागेल आणि एक रियर एंड. रियर एंड फॉर इन्सर्शन अँड फ्रंट एंड फॉर डिलीशन. नेक्स्ट, इन्सर्ट ऑपरेशन्स. तुम्हाला इन्सर्ट ऑपरेशन करायचं याच्यावर, मग कसं करणार? तर पहिली कंडिशन परत जशी आपण स्टॅक मध्ये बघितलं होते की स्टॅक हा तुमचा फुल आहे की नाही, सेम तसंच तुम्हाला इकडे चेक करायचं.
whether the stack is or queue is a full or not. So if rear equal to max minus 1 and front equal to 0, or if front equal to rear plus 1, then circular queue is a full and insertion operation is not possible. पहिली कंडिशन काय चेक करायची मग की तुमचा रियर पॉइंट हा मॅक्स मायनस 1 असला पाहिजे. आता मॅक्स म्हणजे किती 7 मायनस 1 म्हणजे किती 6 व्हॅल्यू जर असेल तर ओके, किंवा फ्रंट हा 0 ला असेल तर ओके. बट जर तुमचा रियर फ्रंट हा रियर प्लस 1 असेल म्हणजे 0 प्लस 1 असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये इन्सर्शन करू शकत नाही, कारण की तुमचा इथं असेल राईट फ्रंट, तर तुम्हाला फ्रंट इन्सर्ट करता येणार नाही, म्हणजे व्हॅल्यू तुम्हाला इन्सर्ट करता येणार नाही, कारण की तुमचा क्यू हा काय असणार आहे. नेक्स्ट चेक द पोझिशन ऑफ रियर पॉइंटर. आता काय करायचं मग आपल्याला रियर पॉइंटर कंडिशन किंवा त्याची पोझिशन चेक करायची. आता रियर पॉइंटरची पोझिशन चेक करताना परत काय करणार मग तुम्ही मॅक्स मायनस 1 देन सेट रियर 0 अदरवाइज इन्क्रीमेंट रियर बाय 1. आता लक्ष द्या की ज्यावेळेस तुमचा रियर हा 0 ला असेल म्हणजे याचा अर्थ तुम्ही इलेमेंट इन्सर्ट करू शकता राईट. मग आता इलेमेंट इन्सर्ट करताना परत कसं करणार मग तुम्ही त्याला इन्क्रीमेंट करणार, जसं आपण स्टॅक मध्ये बघितलं होतं की आपण टॉप पॉइंटर इन्क्रीमेंट करतो, तसंच सेम आपल्याला रियर पॉइंटर काय करायचं आता इथे इन्क्रीमेंट करायचं. रियर पॉइंटर कसं इन्क्रीमेंट करणार तर बाय ऍडिंग द 1 व्हॅल्यू दॅट इज 0 प्लस 1 राईट. नेक्स्ट इन्सर्ट इलेमेंट ऍट अ पोझिशन पॉइंटर बाय रियर पॉइंटर. आता इलेमेंट आपल्याला काय करायचं इन्सर्ट करायचं. आता इन्सर्ट करताना परत काय बघणार मग तुम्ही त्याची पोझिशन. जर तुम्ही रियर पॉइंटर 1 ने इन्क्रीमेंट केला असेल म्हणजे तुम्ही त्या पर्टिक्युलर लोकेशनला त्याला काय करू शकता आता इन्सर्ट करू शकता. म्हणजे आता तुमचा रियर पॉइंटर सपोज 0 होता, 0 नंतर इन्क्रीमेंट केला तुम्ही 1 झाला, 1 नंतर तो आता काय होईल परत इन्क्रीमेंट केला म्हणजे काय झालं 2 झाला, म्हणजे ह्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता एलिमेंट इथे इन्सर्ट करू शकता राईट. नेक्स्ट चेक द पोझिशन ऑफ फ्रंट पॉइंटर. आता फ्रंट पॉइंटरची पोझिशन चेक करायची. इफ फ्रंट इक्वल टू -1 देन सेट फ्रंट ऍज अ 0. जर तुमचा फ्रंट हा -1 ला असेल तर त्याला आपण काय करणार मग परत कन्सिडर करणार ऍज अ 0. हे झालं तुमचं इन्सर्शन ऑपरेशन. नेक्स्ट आहे डिलिशन ऑपरेशन. सेम स्टॅक सारखंच काय चेक करायचं की फ्रंट तुमचा -1 ला असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये डिलिशन करू शकत नाही, कारण की तुमचा क्यू हा काय असणार आहे एम्प्टी असणार आहे बरोबर. जर क्यू एम्प्टी असेल तर तुम्ही त्याच्यावरती डिलिशन करू शकताय का नाही. सो चेक फॉर क्यू एम्प्टी. इफ फ्रंट इक्वल टू -1 then circular queue is empty and deletion operation is not possible. So we have to go to the step 2. आता step 2 मध्ये काय चेक करणार चेक फॉर पोझिशन ऑफ फ्रंट अँड रियर पॉइंटर. इथे परत चेक करायचं इफ फ्रंट इक्वल टू रियर. जर फ्रंट आणि रियर हे दोन्ही जर एकाच ठिकाणी असेल तर तुम्हाला त्याला काय करायचं परत -1 करायचं, म्हणजे आपल्याला आता इथे काय करायचं डिक्रीमेंट करायचं. then check position of front. If front equal to -1 then set front 0 otherwise front equal to front plus 1. आता इथे काय करायचं मग आता आपल्याला इकडे फ्रंट इन्क्रीमेंट करायचं आणि रियर हा त्याच पोझिशनला असेल. म्हणजे कसं की आता सपोज तुमचा फ्रंट इथे म्हणजे तुमची कोणती व्हॅल्यू डिलीट होणार आहे 10 डिलीट होईल. आता जर मी फ्रंट इन्क्रीमेंट केलं तर फ्रंट कुठे येईल 1 ला येईल राईट, म्हणजे कोणती व्हॅल्यू डिलीट होईल 20. आणि तुमचा रियर हा तसाच असणार आहे, कारण की रियर एंड कधी चेंज होतो जर तुम्हाला इन्सर्शन करायचं असेल तर. पण आपल्याला ते इन्सर्शन करायचं का आता नाही, आपण काय करतोय डिलीट करतोय एलिमेंट. सो डिलीट करताना मग फक्त फ्रंट पॉइंटरनीच फक्त एलिमेंट डिलीट होतात राईट. सो फ्रंट काय झालं एलिमेंट डिलीट झाले. लास्टला काय करायचं स्टॉप करायचं. आता सर्क्युलर क्यू, लिनियर क्यू आणि प्रायोरिटी क्यू हे काय क्यूचे टाइप्स आहेत. तर याच्या आधी आपण बघितलं सर्क्युलर क्यू. आता नेक्स्ट टाइप बघतो आपण प्रायोरिटी क्यू. Priority queue काय सांगते मग a priority queue is a collection of elements where each element is assigned a priority. म्हणजे प्रायोरिटी क्यू मध्ये काय दिलं असतं की प्रत्येकाला एक प्रायोरिटी दिली असते. जसं एखादं कॉलेज कन्सिडर केलं तर ह्या कॉलेजमध्ये सपोज एखादा कॉलेज आपण कन्सिडर केलं तर त्या कॉलेजमध्ये हायस्ट प्रायोरिटी कोणाला असणार आहे जे त्या कॉलेजचे ओनर असतील बरोबर किंवा चेअरमन असतील ते काय असणार आहे हायस्ट प्रायोरिटी. आफ्टर चेअरमन जे कॉलेजचे प्रिन्सिपल असतील त्यांना प्रायोरिटी दिली. त्यांच्यानंतर डिपार्टमेंट एचओडी असतील ते प्रायोरिटी. त्यांच्यानंतर जे टीचिंग स्टाफ असेल किंवा जे वर्क करताय डिपार्टमेंटल वर्क करताय
त्यांना येईल, आणि त्याच्यानंतर मग तुमचे स्टुडंट असतील त्यांना येईल. म्हणजे ह्या प्रकारे आपण काय करतो, प्रायोरिटी सेट करतो. मग हायेस्ट प्रायोरिटी कोणाला असेल, चेअरमन, कारण की चेअरमन त्यांच्या पूर्णपणे कॉलेज असतं, राईट. सो इन दॅट वे प्रायोरिटी क्यू मीन्स काय, की असाइनिंग ऑफ व्हॅल्यूज to the particular element. So the order in which elements are deleted and proceed is determined from the following rules. आता इथे बघा आपल्याला काय करायचंय, प्रायोरिटी द्यायची कशासाठी, तर डिलिशन साठी. सो an element of a higher priority is a proceed before any element of a lower priority. म्हणजे ज्या एलिमेंटला हायेस्ट प्रायोरिटी दिली असेल तो काय होईल, आधी डिलीट होईल. बरोबर. आता अजून एक एक्झाम्पल बघूया. सपोज एखादी अँब्युलन्स जात असेल रस्त्याने, राईट, तर आपण काय करतो, त्या अँब्युलन्सला आधी रस्ता देतो का, कारण की इट हॅज अ हायेस्ट प्रायोरिटी. म्हणजे त्या अँब्युलन्स मध्ये एखादं पेशंट असेल, त्याला इमर्जन्सी, म्हणजे त्याला हॉस्पिटलला हे लवकरात लवकर पोहोचणं हे टायमामध्ये पोहोचावंच लागेल त्याला, राईट. का, कारण की त्याच्यामध्ये एक इमर्जन्सी पेशंट असेल किंवा काही असू दे, एखादं पेशंट असेल किंवा ऍक्सिडेंट झालेलं पेशंट असेल किंवा इमर्जन्सी असेल, तर त्यावेळेस आपण काय करतो, मग फर्स्ट प्रायोरिटीनुसार आपण त्या अँब्युलन्सला रस्ता देतो. सेम तसंच मग, की ज्याला हायेस्ट प्रायोरिटी आहे त्याला आपण आधी काय करणार, प्रोसीड करणार, राईट. आणि ज्याला लोअर प्रायोरिटी आहे त्याला मग आपण लास्टला देणार. Suppose two elements with the same priority are proceeding to the order in which they are added to the queue. This is a queue in which we are able to insert atoms and remove atoms from any position based on the priority. आता सपोज दोन अँब्युलन्स सोबत चालल्या, एका अँब्युलन्स मध्ये जनरल पेशंट आहे आणि एका अँब्युलन्स मध्ये ऍक्सिडेंट झालेलं पेशंट असेल, राईट. आता दोन्ही फास्ट मध्ये चाललं असत, आपण त्यावेळेस परत काय करणार, मग हायस्ट प्रायोरिटी कोणाला असणार, त्या अँब्युलन्स मध्ये ऍक्सिडेंटल पेशंट असेल त्याला, कारण की त्याला आधी जायचंय. म्हणजे दोघांना तर सेमच आहे, पण त्या दोघांची जरी सेम असेल प्रायोरिटी, पण त्याच्यामध्ये पण काहीतरी मायनरचा डिफरन्स असणारच आहे, राईट. सो इन दॅट वे वी हॅव टू गिव्ह द ऑर्डर. दिस इज क्यू इन विच वी आर एबल टू इन्सर्ट आयटम अँड रिमूव्ह आयटम्स फ्रॉम एनी पोझिशन बेस्ड ऑन प्रायोरिटी. मग तुम्ही याच्यामध्ये काय करू शकता, इन्सर्ट पण करू शकता किंवा रिमूव्ह पण करू शकता तुमच्या प्रायोरिटी नुसार. नेक्स्ट, आता याचे ऍडव्हान्टेजेस काय मग. सो प्रेफरन्स टू द हायर प्रायोरिटी प्रोसीड आर ऍडेड टू द ऍट द बिगिनिंग. म्हणजे ज्याला जर हायेस्ट प्रायोरिटी असेल तो आधी काय होईल, ऍड होईल किंवा आउट होईल. कीप द लिस्ट ऑफ सॉर्टेड इन इन्क्रीजिंग ऑर्डर. आता याची लिस्ट कशी असणार आहे, मग तुमची इन्क्रीजिंग ऑर्डरची लिस्ट असेल. नेक्स्ट, ऍरे रिप्रेझेंटेशन. आता क्यूचं रिप्रेझेंटेशन तुम्हाला ऍरेनी करून दाखवायचं आहे, राईट. सो इन दॅट वी सी दॅट the values of the 5 elements priority to दिलेले आहे. पहिले आहे C14, B32, B35 and A41 and D53. मग त्याच्यामध्ये काय दिली, प्रायोरिटी दिली, की हायस्ट प्रायोरिटी आपण सी ला दिली, नंतर बी ला दिली. बी मध्ये पण 3.2 आणि 3.5 आलाय, पण कमी कशाचं आहे तर 3.2च आहे म्हणून 3.2 आला. नंतर B35 आला, नंतर ए ची 4 होती इथे म्हणून त्याला लास्टला प्रायोरिटी आली. नंतर D53 होता. अल्फाबेट नुसार ए आधी यायला पाहिजे, पण ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या 1 आधी आहे, 4च्या आधी काही 1, म्हणून आपण हायेस्ट प्रायोरिटी सीधे सी ला दिली. नेक्स्ट, राईट हँड प्रोसिजर फॉर इन्सर्टिंग अन एलिमेंट इन अ क्यू. आपल्याला काय करायचं, आता एलिमेंट इन्सर्ट करायचे क्यू मध्ये. परत सेम कंडिशन चेक करायचं वेदर द क्यू इज फुल ऑर नॉट. म्हणजे तुमचा क्यू हा ओव्हरफ्लो आहे की नाही तो चेक करायचा. जर ओव्हरफ्लो असेल तर तुम्हाला इन्सर्ट करता येईल का, नाही. जर नसेल तर तुम्हाला काय करायचं, मग आता इथे रिअरची पोझिशन परत काय करायची, इन्क्रीमेंट बाय 1. आर मीन्स काय, युअर रिअर पॉइंटर, आणि एफ मीन्स काय, युअर फ्रंट पॉइंटर. फ्रंट पॉइंटर 0च राहील, रिअर पॉइंटर काय होणार, फक्त इन्क्रीमेंट होणार आहे, राईट. इन्क्रीमेंट बाय 1. इन्क्रीमेंट झाल्यानंतर नवीन लिस्टच्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं, तो आयटम इन्सर्ट करायचा आहे, राईट. So in that way we see the rear function or how to insert the elements.
So in that way, we see how to insert the element from a rear. Next, we have conditions that whether the queue is full or whether the queue is empty. That is the conditions of a queue. So first condition, queue is full. So in that way, we can say that how the queue is full. So a queue is a full when its a rear pointer points to the max minus 1 position. म्हणजे काय की तुमचा क्यू हा जर रिअर पॉइंटरच्या मॅक्स मायनस 1 ला असेल तर तुमचा क्यू काय असणार आहे फुल. म्हणजे काय मॅक्स इज अ मॅक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ क्यू. इफ रिअर पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू मॅक्स मायनस 1 देन न्यू एलिमेंट कॅन बी ऍडेड टू द क्यू. आता बघा हा तुमचा आहे फ्रंट पॉइंट, हा आहे रिअर पॉइंट, राईट. मॅक्स व्हॅल्यू किती असणार ती 3 म्हणजे 3 मायनस 1 म्हणजे तुम्ही सॉरी टोटल व्हॅल्यू आहे 4. सो 4 मायनस 1 म्हणजे मॅक्स तुम्ही 3 पर्यंत इन्सर्ट करू शकता, राईट. पण आता जर तुम्हाला अजून एखादं एलिमेंट इन्सर्ट करत असेल त्याच्यामध्ये पॉसिबल आहे का रिअर तुमचा इन्क्रीमेंट होईल का? नाही होणार. का? कारण की त्याची साईजच जर 4 असेल आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये 5 एलिमेंट इन्सर्ट करू शकताय का? नाही. पण जर हा जर तुमचा ह्या ठिकाणी असतं म्हणजे 2 पोझिशनला जर असता तर तुम्ही नवीन एलिमेंट इन्सर्ट करू शकत नाही. म्हणजे आपण आता बघा इथे 3 हा एलिमेंट काय केलाय इन्सर्ट केलाय. म्हणजे याच्या आधी तुमचा रिअर कुठं होता ह्या ठिकाणी होता, राईट. पण आता रिअर जर आपण इन्क्रीमेंट केला तर काय होईल तो 3 ला येईल आणि 3 ला मग तुम्ही काय केलाय डी हा इन्सर्ट केलाय. सो इन दॅट वे वी कॅन से दॅट हाऊ द क्यू इज फुल ऑर नॉट. फर्स्ट कंडिशन इज चेक मॅक्स मायनस 1. जर तुमचा मॅक्स मायनस 1 असेल तर तुम्ही त्याला हे करू शकत नाही. पण जर मॅक्स मायनस 1 नसेल तर तुम्ही नवीन एलिमेंट इन्सर्ट करू शकता. ह्या प्रकारे तुम्हाला म्हणता येईल हाऊ द क्यू इज फुल ऑर नॉट. नेक्स्ट, क्यू इज एम्प्टी ऑर नॉट. आता इथे कसं चेक करणार तर तुमचा फ्रंट आणि रिअर हा मायनस 1 ला असला पाहिजे. सो क्यू इज एम्प्टी व्हेन इट्स फ्रंट पॉइंटर पॉइंट्स टू द मायनस 1. व्हेन front pointer is a minus 1 then cannot be delete any data from a queue. जर तुमचा फ्रंट हा मायनस 1 ला असेल तर तुम्ही त्याच्यामधून एलिमेंट डिलीट करू शकत नाही. त्या कंडिशनला म्हणतात क्यू एम्प्टी. आता इथे जर आपण जर डिलिशन करायला गेलो तर आपण कुठल्याही प्रकारचा एलिमेंट इथे डिलीट करू शकत नाही. का? कारण की इथे कुठल्याही प्रकारचा एलिमेंट इन्सर्ट केलेलाच नाहीये, राईट. सो इन दॅट वे we see the examples of a queue. We see circular queue, we see priority queue, then we see conditions that is that is a queue full or queue empty. Then we see how to insert the rear end elements in a queue or how to delete elements from the front end, right? So the remaining part will be seen next session. So thank you, student.